नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। केंद्रीय युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वालों रूपनगर तो युवा उत्सव और युवा संवाद इंडिया @2047 की शुरुआत। युवा उत्सव का डैशबोर्ड भी किया जनतक। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेसी आगू राहुल गांधी की विदेशी धरती से भारत को बदनाम करने लई सख्त शब्दों में की आलोचना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वालों जल शक्ति अभियान कैच दी रेन 2023 मुहिम की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार सरकार ने आने वाले सालों में 110 लाख करोड़ रुपए की पूंजीकारी का टीचा मिथ्या। दिल्ली के साबका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की CBI रिमांड 6 मार्च तक वधी। केंद्र सरकार वालों अगले महीने तो बिना 6 अंक वाले कोड के हालमार्क वाले सोने के गहने और कलाकृतियों की विक्री ते पाबंदी लगाने का फैसला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण ते युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रूपनगर के IIT तो युवा उत्सव और युवा संवाद इंडिया @2047 की शुरुआत की और युवा उत्सव का डैशबोर्ड भी जनतक किया। इस डैशबोर्ड से युवा उत्सव मौके करवाए जा रहे समागमां के नतीजियां और भविख में होने वाले प्रोग्रामां की ताज़ा स्थिति उपलब्ध होगी। एक रिपोर्ट। नौजवानों नाल खचाखच भरिया IIT रोपड़ का यह हॉल मौका रहा युवा उत्सव इंडिया @2047 की कौमी पद्धर ते शुरुआत संबंधी होए समागम का। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण अते युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस उत्सव की शुरुआत की। उन्होंने युवा उत्सव का डैशबोर्ड लॉन्च किया, जिस राही इस उत्सव तहत होने वाले वख-वख मुकाबलियां की जानकारी डैशबोर्ड ते उपलब्ध रहेगी। अपने संबोधन में अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री वालों सुतंत्रता दिवस के मौके ते ऐलाने 5 प्रण बारे कहा कि उत्सव दौरान इन्हां बारे व्यापक चर्चा होगी। जब हम 5 प्रण की बात करते हैं तो पहला प्रण इसीलिए रखा गया विकसित भारत बनाने का, दूसरा इसीलिए रखा गया है अपनी गौरवशाली इतिहास पर, गौरवशाली विरासत पर गर्व करना, तीसरा कहा गया है गुलामी की सोच से, गुलामी की मानसिकता से आजादी पाना, और चौथा है एकता एकजुटता को बनाए रखना, और पंजाब की धरती हिंदू सिख भाईचारे को एकजुट करने का सबसे बड़ा संदेश देने वाली धरती है। अनुराग सिंह ठाकुर ने नौजवानों को नशा मुक्ति का संकल्प दुआया। कौन कौन तैयार है पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए? तो हाथ तो खड़े होकर एक बार मुझे विश्वास दिला दो, बोलो भारत माता की, भारत माता की जो बोले सो निहाल। ये जोश युवाओं का दिखना चाहिए। ये जोश युवाओं का दिखना चाहिए, क्योंकि युवाओं में यही तो ताकत है। आप किसी का भी रुख बदल सकते हो, और युवाओं के बिना ना आजादी मिली थी और ना ही युवाओं के योगदान के बिना विकसित भारत का निर्माण हो सकता है। अनुराग सिंह ठाकुर ने आस प्रगटाई कि पंजाब के नौजवान खेडों में भी नामना खटणगे। एक समय था पंजाब के युवा खेलों में से बहुत आगे होते थे, लेकिन आज अन्य राज्य मेरे पंजाब से आगे निकल रहे हैं। क्या ऐसा कारण है जो हमारा पंजाब पीछे छूटता जा रहा है? पंजाब पीछे रहने वालों में से नहीं, पंजाब आगे बढ़ने वालों में से है। और मैं इसीलिए मैंने पंजाब को चुना है युवोत्सव की शुरुआत करने के लिए। देश भर के युवोत्सव की शुरुआत आज पंजाब की धरती से हम लोग कर रहे हैं मेरे भाइयों। इस मौके युवा मामले ते खेड मंत्रालय के संयुक्त सकत्तर रितेश मिश्रा, जिले के डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव, IIT रोपड़ के डायरैक्टर प्रोफैसर राजीव आहूजा ਅਤੇ नेहरू युवा केंद्र पंजाब ते चंडीगढ़ के कोआर्डीनेटर सुरिंदर सैनी समेत होर पतवंते मौजूद रहे। कैमरामैन रूपलाल महे ते दीपक नाल
शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, रोपड़। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ कि भ्रष्टाचार करके जिन्होंने देश को लूटा, भ्रष्टाचार के मामलों में आज जो बेल पर हैं वो लोग बदनाम करने का काम और ऐसे अवसर खोते नहीं। लेकिन दूसरी ओर पूरी दुनिया बढ़ते भारत के कदमों की सराहना करती है। दुनिया भर के देशों के विदेश मंत्री, वित्त मंत्रियों ने भारत के कदमों के प्रयासों की सराहना की और भारत एक में उम्मीद लोग देखते हैं, होप देखते हैं। और इटली के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोदी जी की प्रशंसा पूरी दुनिया में होती है, मोदी जी का स्वागत दुनिया में होता है और मोदी जी आज मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में दुनिया ने स्वीकारा है। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। पंजाब का हाल एक साल में क्या हो गया जी? क्या ये मुझे आपको बताने की जरूरत पड़ेगी? या जो घटनाएं यहाँ पर घटी हैं वो अपने आप में किस और संकेत करती हैं? पंजाब पुलिस की कभी चर्चा पूरे देश भर में होती थी, आज वो चर्चा क्या होके रह गई? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कानून व्यवस्था इतनी जल्दी ठप हो जाए एक सरकार के आते ही? इससे पता चलता है कि ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं, ये कानून व्यवस्था का चरमरा जाना क्या होता है। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਕੈਚ ਦੀ ਰੇਨ 2023 ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। जल और स्वच्छता दो ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जो हर नागरिक के जीवन में विशेष स्थान रखते हैं, लेकिन ये मुद्दे सबसे ज़्यादा हमारी बहनों और बेटियों को प्रभावित करती है, क्योंकि प्रायः गांव में घरेलू कामकाज और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛ ਸੁਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨਮਾਨ 2023 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੱਛ ਸੁਜਲ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਸੁਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਕੈਚ ਦੀ ਰੇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਮੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੌਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 110 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਹਿਤਧਾਰਕ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਉਸਾਰੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਮੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁ ਪੜਾਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई एनर्जी देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ MK ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦਯਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਅਗਰਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੜਕਾ ਕੈਂਪ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ BSF ਦੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ BSF ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ ਜਲਾਲ ਨੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ SS ਮੰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 82 ਮਹਿਲਾ ਨਵ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ 44 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨਵ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਧਾਨਪੂਰਵਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਸਮਰਿੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਜੇ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 6 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਦੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਸੇਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਸ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ DY ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸੰਵਾਦ ਇੰਡੀਆ @ 2047 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਯੁਵਾ ਉਤਸਵ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਨਤਕ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਕੈਚ ਦੀ ਰੇਨ 2023 ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 110 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ CBI ਰਿਮਾਂਡ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 6 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਦੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।